जय जगन्नाथ समस्त को आज क्लास को स्वागत करुच्ची। आज आम तपस्विनी पत्र संपर्कित केतोटी एमसी को आलोचना करवा। यह पूर्व आम बड़पण कविता संपर्क में आलोचना कर सारी। जो मैंने से वीडियो देखी ना प्लेलिस्ट को जाकि देखने एवं जो मैंने नुआ क्वेश्चन करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने। चलतु आज आम तपस्विनी पत्र संपर्कित एमसी को आलोचना करवा। प्रथम प्रश्न अच्छी कवि गंगाधर मेहर को ओडिया साहित्य रे क्यों कवि बोली संबोधन कर। कवि गंगाधर मेहर को ओडिया साहित्य रे क्यों कवि बोली संबोधन कर। तार प्रकृत उत्तर हम सहब कवि। निम्नलिखित क्यों काव्यटी कवि गंगाधर द्वारा रचित होता। निम्नलिखित क्यों काव्यटी कवि गंगाधर द्वारा रचित होता। ऑप्शन मध्य सठिक उत्तर हम प्रणय बलिर। गंगाधर काव्य सृष्टि मध्य सर्वश्रेष्ठ काव्य केउटी। गंगाधर काव्य सृष्टि मध्य सर्वश्रेष्ठ काव्य केउटी। सठिक उत्तर हम तपस्विनी। परवर्ती प्रश्न जावा कवि गंगाधर मेहर केउठारे जन्मग्रहण करथिले। कवि गंगाधर मेहर केउठारे जन्मग्रहण करथिले। यार सठिक उत्तर हम बरगढ़ बरपाली ठारे। परवर्ती प्रश्न जावा तपस्विनी पत्र। तपस्विनी पत्र कविताटी कवि क्यों काव्य रही। तपस्विनी पत्र कहते कवि तपस्विनी काव्य राशि अच्छी। कविताटी रे किए अश्वमेध यज्ञ कहूथिबा कथा कहुछि। कविताटी रे किए अश्वमेध यज्ञ करुथिबा कथा कहुछि। तो सत्य उत्तर हम रामचंद्र। परवर्ती प्रश्न जावा कविताटी रे काहाकू रिपु गजांकुश बोली कहुछि। कविताटी रे काहाकू रिपु गजांकुश बोली कहुछि। या सठिक उत्तर हम रामचंद्र। परवर्ती प्रश्न को जावा किए संसार रे शरण वत्सलतार पताका उड़ाई। किए संसार रे शरण वत्सलतार पताका उड़ाई। सठिक उत्तर हम रामचंद्र। कातरे कांतारे थाई करे निवेदन एठे कांतार अर्थर शब्द कौन हम। कातरे कांतारे थाई करे निवेदन एठे कांतार शब्दर अर्थ हम अरण्य। परवर्ती प्रश्न जावा नवबामा हेउथिबे बामांके विखित रेखेंगे शब्दर अर्थ कौन। नवबामा हेउथिबे बामांके बामांकेर अर्थ कौन। बामांकेर अर्थ कौन। तो सठिक उत्तर हम बामकूल। परवर्ती प्रश्न जावा मुग्ध नवबधू को मुग्ध करने प्रभु रामचंद्र भल गुण गुड़िक केते गुण बढ़ीज बोली जाउथिबा कथा कहुछि। मुग्ध नवबधू को मुग्ध करने प्रभु रामचंद्र भल गुण गुड़िक केते गुण बढ़ी जाउथिबा कथा कहुछि। तो सठिक उत्तर हम शतगुण। प्रभु रामचंद्र मुक्त हस्तर क्यों वस्त्र दान करुथिले। प्रभु रामचंद्र मुक्त हस्तर क्यों वस्त्र दान करुथिले। तो सठिक उत्तर हम पाट वस्त्र। परवर्ती प्रश्न जावा काहा मनरे भिक्षाटे उदय होइछि बोली सीता कहछन्ती। काहा मनरे भिक्षाटे उदय होइछि बोली सीता कहछन्ती निज मनरे। परवर्ती प्रश्न जावा केउ माने सिद्ध काम हेबा कथा कहुछि। केउ माने सिद्ध काम हेबा कथा कहुछि। तो सठिक उत्तर हम अर्थ समुदाय माने सिद्ध काम हो बोली कहुछि। परवर्ती प्रश्न को जावा कविताटी रे काहाकू दयार रत्नभंडार बोली कहुछि। कविताटी रे काहाकू दयार रत्नभंडार बोली कहुछि प्रभु रामचंद्र को। परवर्ती प्रश्न जावा रामचंद्र अंक भाजन किए होइथिबो बोली कहुछि। रामचंद्र अंक भाजन किए होइथिबो बोली कहुछि नवविवाहिता द्वितीय पत्नी। के नवविवाहिता द्वितीय पत्नी। परवर्ती प्रश्न जावा रामचंद्र को पाइबार ज्ञान सहित सीता काहाकू तुलना करछन्ती। रामचंद्र को पाइबार ज्ञान सहित सीता काहाकू तुलना करछन्ती ना धन सहित। परवर्ती प्रश्न जावा काहार पुत्र जुग अत्यंत अवबोध बोली कहुछि। काहार पुत्र जुग अत्यंत अवबोध बोली कहुछि यार सठिक उत्तर हम दुखिनीर बा सीतांकर। परवर्ती प्रश्न जावा क्यों माने जन्म कालू पितृ अनुराग जानि नथिले। क्यों माने जन्म कालू पितृ अनुराग जानि नथिले लवकुश दुह। परवर्ती प्रश्न जावा लवकुश दुह काहाकू कंदाइबा जानिछन्ती। लवकुश दुह काहाकू कंदाइबा जानिछन्ती ना जननी को बा सीता को। किए न कांदिब बही मानव हृदय एठारे बही अर्थ कौन। किए न कांदिब बही मानव हृदय एठारे बही अर्थ होछि धारण करी। परवर्ती प्रश्न जावा लवकुशଙ୍କ रामायण शुणिबा परे
ତରୁଲତାଙ୍କ ଭିତରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା? ଲବକୁଶଙ୍କ ରାମାୟଣ ଶୁଣିବା ପରେ ତରୁଲତାଙ୍କ ଭିତରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା? ନା ଅଥୟ ହେଉଥିଲେ। କ'ଣ ହେଉଥିଲେ? ନା ଅଥୟ ହେଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ତୁମ୍ଭର ଚରିତେ ନିଜେ ହୋଇ ବିମୋହିତ, ଏଠାରେ ଚରିତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତୁମ୍ଭର ଚରିତେ ନିଜେ ହୋଇ ବିମୋହିତ, ଏଠାରେ ଚରିତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉପାଖ୍ୟାନ। ଉପାଖ୍ୟାନ କ'ଣ? ନା ଉପାଖ୍ୟାନ। କବିତାଟିରେ ମହର୍ଷି ବୋଲି କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି? କବିତାଟିରେ ମହର୍ଷି ବୋଲି କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି? ନା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ। ଲବକୁଶଦ୍ୱୟ କାହାର ପଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା କଥା କହିଛି? ଲବକୁଶଦ୍ୱୟ କାହାର ପଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା କଥା କହିଛି? ଉତ୍ତର ହେବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଲବକୁଶଦ୍ୱୟ କାହାର ଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା କଥା କହିଛନ୍ତି? ଲବକୁଶଦ୍ୱୟ କାହାର ଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା କଥା କହିଛନ୍ତି? ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରର। କବିତାଟିରେ କାହାର ହୃଦୟ ହାଣି ହୋଇଯିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? କବିତାଟିରେ କାହାର ହୃଦୟ ହାଣି ହୋଇଯିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ସୀତାଙ୍କର। ସୀତା କେଉଁଥିରେ ଐଶ୍ୱକୁ ଦମନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ? ସୀତା କେଉଁଥିରେ ଐଶ୍ୱକୁ ଦମନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ? ରାମାୟଣ ଶୁଣିବାରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ସୀତାଙ୍କର କାହା ପ୍ରତି ମନ ଧାଉଁଥିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ସୀତାଙ୍କର କାହା ପ୍ରତି ମନ ଧାଉଁଥିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ରାମାୟଣ ଶୁଣିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। କବିତାଟିରେ ଧୀରବର ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? କବିତାଟିରେ ଧୀରବର ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ନା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। କବିତାଟିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଧୀରବର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କବିତାଟିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଧୀରବର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାହାର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲୋପନକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚାହିଁବା କଥା କହିଛି? କାହାର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲୋପନକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚାହିଁବା କଥା କହିଛି? ନବପ୍ରଣୟିନୀ। କାହାର? ନା ନବପ୍ରଣୟିନୀ, ନବବଧୂ ଯାହା କୁହାଯାଏ। ଚାହିଁ ନବ ପ୍ରଣୟିନୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲୋପନ, ଏଠାରେ ଲୋପନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଚାହିଁ ନବ ପ୍ରଣୟିନୀ ପ୍ରଣୟନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲୋପନ, ଏଠାରେ ଲୋପନ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ମୁଖମଣ୍ଡଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ସତୀ ସୀତା କେଉଁ ଭଳି ଭାବେ ପତ୍ର ଲେଖୁଥିଲେ? ସତୀ ସୀତା କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ପତ୍ର ଲେଖୁଥିଲେ? ହୃଦୟ ବିକଳରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ସୀତାଙ୍କ ନୟନ ଜଳରେ କ'ଣ ଧୋଇ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ସୀତାଙ୍କ ନୟନ ଜଳରେ କ'ଣ ଧୋଇ ହୋଇଯାଉଥିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ନା ସେ ଲେଖୁଥିବା ପତ୍ର। ଶୟଣ ବତ୍ସଲ ଧ୍ୱଜରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ, ଏଠାରେ ଧ୍ୱଜ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଧ୍ୱଜ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପତାକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ନବମା ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ନବମା ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ନବମା କହିଲେ ନବବିବାହିତା ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ କୁହାଯାଇଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସଦ୍ଗୁଣ ବୋଲି ଶତଗୁଣିତ ହେଉଥିବ କାହିଁକି? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସଦ୍ଗୁଣ ବୋଲି ଶତଗୁଣ ହେଉଥିବ କାହିଁକି? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ମୁଗ୍ଧ ନବବଧୂକୁ ମୁଗ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଗ୍ଧ ନବବଧୂକୁ ମୁଗ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କୁହାଯାଇଛି। ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। କାହାକୁ? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି କ'ଣ ମାଗିଥିଲେ? ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି କ'ଣ ମାଗିଥିଲେ? ନବପ୍ରଣୟିନୀ କେଉଁ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରି କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବର ରୂପେ ପାଇଲେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେ ଚିଠିରେ ଲେଖି ମାଗିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ କିପରି ଜନନୀଙ୍କ ଜୀବନ କନ୍ଦାଉଥିଲେ? ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ କିପରି ଜନନୀଙ୍କ ଜୀବନ କନ୍ଦାଉଥିଲେ? ବୀଣା ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରି। ବୀଣା ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ତରୁଲତାଗଣ କ'ଣ ଶୁଣି ଅଥୟ ହୁଅନ୍ତି? ତରୁଲତାଗଣ କ'ଣ ଶୁଣି ଅଥୟ ହୁଅନ୍ତି? ଲବକୁଶଙ୍କ ରାମାୟଣ ଗାନ। ସୀତାଙ୍କ ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ମନ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିନଥିଲା? ସୀତାଙ୍କ ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ମନ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିନଥିଲା? ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କ'ଣ ଶୁଣି ସୀତାଙ୍କର ହୃଦୟ ହାଣି ହୋଇଯାଇଥିଲା? କ'ଣ ଶୁଣି ସୀତାଙ୍କର ହୃଦୟ ହାଣି ହୋଇଯାଇଥିଲା? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ କାହିଁକି ସ୍ୱପ୍ନ ମନେ କରିବେ ବୋଲି ସୀତା ଲେଖିଛନ୍ତି? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ କାହିଁକି ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ମନେ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନା ନବପ୍ରଣୟର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ସୀତା ପତ୍ର ଲେଖିଥିବା ବେଳେ କିଏ ହସି ହସି ପହଞ୍ଚିଲେ? ସୀତା ପତ୍ର ଲେଖୁଥିବା ବେଳେ କିଏ ହସି ହସି ପହଞ୍ଚିଲେ? ଲବକୁଶ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତପସ୍ୱିନୀ ପତ୍ର କବିତାର କେତୋଟି MCQ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିତାର ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧର ଅଂଶକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ନ କରି ଆସିଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ।